تو سب سے زیادہ مہنگی چیز کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ شادی کے لیے، لڑکی والوں کے لیے لڑکوں کی مہنگائی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اس سے زیادہ مہنگی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور اس میں کسی حکومت کا بھی دخل نہیں ہے، یہ تو سب ہم لوگوں کے اپنے کارنامے ہیں۔ ایک خبر آج کل میڈیا میں بہت چھائی ہوئی ہے، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے عائشہ نام کی کوئی لڑکی، احمد آباد کی رہنے والی، راجستھان میں اس کی شادی ہوئی، گھر والوں نے جہیز کے ساتھ ساتھ دولہا کے گھر کی عورتوں کو کچھ سونا وونا بھی دیا تھا، سنا ہے، لیکن نہیں رہ سکی سسرال میں، ڈیمانڈ، مانگ اور لاؤ، مقدمہ، اور اس نے خودکشی کر لی، ڈوب کے مر گئی۔ اس خبر کو بہت اچھالا جا رہا ہے آج کل، اور یہ تو میڈیا جس کو چاہے اچھال دے۔ اس قسم کے واقعات اچھلتے کم ہیں، ہوتے بہت زیادہ ہیں، جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ واقعہ تو مسلمانوں ہی کا ہے، لیکن ہم لوگ خود ایک دوسرے پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ بس بیان سے باہر۔ ایک قصہ میں نے اپنے علاقے میں یہ قصبے کا سنا کہ ایک بڑے میاں بیچارے میرے سامنے رو رہے تھے کہ شادی کر دی، ایک بچی بھی ہے لڑکی کی، گھر پہ چھوڑ دیا ہے، میکے میں رہ رہی ہے، میں غریب ہوں، اور لڑکا کہہ رہا ہے کہ 3 لاکھ روپے دو تو رخصتی کروں گا، تو لاؤں گا بلا کے میرے پاس، کھانے پینے تک کی پریشانی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی اور قومیں نہیں کر رہی ہیں، یہ ہم ہی خود ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دنوں میں نے سنا تھا کہ کچھ غریب دکاندار بیچارے جو دن میں تھوڑا بہت بیچ کے گھر پہ شام کو کھاتے گزارا کرتے، کئی مہینے دکانیں بند رہیں، مالدار دکانوں کے مالک ان غریبوں سے یہ نہیں کہہ سکے کہ اتنے مہینے کا کرایہ نہیں لیں گے، نہ، یا تو دے یا خالی کر۔ مالدار لوگ، سمجھے، حاجی نمازی، تو 3 مہینے کا کرایہ نہیں چھوڑ سکے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون سی قوم کر رہی ہیں؟ یہ خود ہم ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک قصہ سننے کو ملا، اپنے علاقے کی خبر ہے کہ ایک لڑکا 35 لاکھ روپے لڑکی والے سے لیے، شادی سے پہلے لی ہے، رخصتی سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، سمجھے؟ بہت دنوں کی بات نہیں، علاقے کی بات ہے۔ میں کسی کے لیے بد دعا تو نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت فرمائے اس کو بھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف ایک رغبت پیدا کی ہے، کشش، فطری طور پہ، یعنی اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ نہ پیدا کی ہوتی دنیا چلتی نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اولاد بھی تو اسی سے پیدا ہوتی ہے، قرآن عظیم میں اس کا اعلان ہے جگہ جگہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ چیز بھی کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا،
खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून पाओ। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने तुम्हारे दिलों में बहुत प्यार और मोहब्बत रखी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये इसमें अल्लाह की निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। समझा आप? तो वो एक कशिश और एक रग़बत जो कुदरती तौर पे पैदा की गई है एक दूसरे से मिलने की, उसके दरमियान में हम लोगों ने रस्म और रिवाज की दीवारें खड़ी कर दी। समझे आप? देखने के बहाने सगाई, मगनी, तारीखें, लेने देने, ईदियां, बकरीदियां, त्योहारियां, इतनी ऊंची दीवारें कर दी हैं। ये मैं नहीं रो रहा हूं, इस टाइम आप देखिए ये कोहराम मचा हुआ है इस वक्त, सब परेशान हैं। अखबारों को जिधर खोलो इधर आग लगी हुई है, और उस जो बात इस्लाम ने कही है उस तरफ लोगों के जहन खुद ब खुद आ रहे हैं। समझा आपको? ये बहुत बुरा है। समझा? हुकूमत की तरफ से भी सामूहिक विवाह, इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये सब जानना है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये आग लग रही है, ये बुझाए नहीं बुझेगी, और ये बहुत खतरनाक मोड़ पर दुनिया जा रही है। तो ये दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर दी बहुत ऊंची लड़के लड़कियों के दरमियान। इन दीवारों को ढाओ, गिराओ, और जो फितरत का तकाजा अल्लाह ने जिसको आसान बनाया है, सस्ता बनाया है, उसे महंगा मत करो। अब आप कहोगे मौलाना ऐसी बातें कर रहे हैं, वो हालात चल रहे हैं कि खुद तो बुढ़ापे में एक दूसरे के बगैर चैन नहीं है, बुढ़ापे में भी एक दूसरे के बगैर चैन नहीं है, चंद रातें नहीं कटेंगी बुढ़ापे में भी, और लड़के लड़कियों को जवान पाल रहे हैं घरों में। समझे आप? लड़के लड़कियां पाले जा रहे हैं और खुद बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। उनको समझ रहे हैं कि पता नहीं इनको अल्लाह ने इंसान बनाया ही नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया गया कि कोई घर वाले अगर किसी बच्चे की शादी में देर करें जवान होने के बाद, तो उससे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह कर बैठे, तो उसका अजाब घर वालों पर है। हुजूर का फरमान है। समझा? समझा? इन दीवारों को ढाने की कोशिश करो। इस वक्त ये मत समझो कि मौलाना ये बातें करते रहते हैं, मौलाना ये नहीं कर रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है इस टाइम, तुम देख लो हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। ये तो एक आयशा है, कितने केस हो रहे हैं पता भी नहीं चलता है। ये तो एक हमारा केस है, उसको बहुत उछाल रहे हो। समझे नहीं? हाँ, और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और देखो, गौर करो और हालात को बदलो, माहौल को पलटने की कोशिश करो। और एक बात मैंने ये भी नोट की है गौर करने के बाद कि इसमें, इस महंगाई में ज्यादा दखल सिर्फ लड़के वालों को नहीं है, लड़की वालों को भी। समझे आप? जब मिलने लगती है ना कोई चीज, जब मिलती है, आदमी को उम्मीद ही ना हो तो सब्र होगा उसे, और जब उसको ये उम्मीद होती है कि अरे फलां को इतना मिला था तो मैं तो चूकूं, उसको उसने दिया तो मैं भी ऐसी क्यों ना ढूंढूं, दे दे के। खैर अब बात बढ़ाना नहीं, इंशाल्लाह लड़की वालों के ताल्लुक से भी अगले जुम्मे को बताऊंगा, मैं आपको कुछ बातें सुनाऊंगा। और बात यही है कुल मिलाकर के लौट पौट के कि हमको तो कुछ नहीं देखना है, एक ही बात देखें। हमें आजकल सामाजिक सुधारक तंजीमें वगैरह बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हमारे नबी ने, हमारे सहाबा ने तो खुद बता दिया है और करके दिखा भी दिया है। समझे आप? उसी की गांठ बांध लो, दीन की भलाई भी है और दुनिया का सुकून भी है। दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।